Good evening to all respected leaders, guests, and dear participants. On behalf of JCA Tripura, it gives me great pleasure to welcome you all to all today's meaningful awareness session conducted in observance of World Menstrual Hygiene Day. Flow with Confidence is not just a program title, it is a message. A reminder that awareness creates confidence and open conversations create stronger, healthier communities. Menstrual health is not merely a women's issue. It is a matter of dignity, health, education, and empowerment. Through initiatives like Stree Her Voice, we aim to encourage understanding, remove stigma, and create spaces where important conversations can happen freely and confidently. Today's session is an opportunity to learn, reflect, and build awareness that can positively influence families, schools, workplace, and society. Thank you all for being part of this initiative. World Menstrual Hygiene Day is observed globally to promote awareness about menstrual health, hygiene, and the importance of breaking social taboos surrounding menstruation. Even today, many young girls and women hesitate to speak openly about menstrual health due to fear, misinformation, or social stigma. Awareness creates change, education builds confidence, and conversations like today help create a healthier and more supportive society. Through this session, we hope to encourage informed understanding, personal health awareness, and confident communication on an important aspect of women's well being. To formally introduce today's speaker, I now invite HGF Anjali Manoj to present the speaker introduction. Flow with confidence. To lead today's session, we are privileged to have with us an experienced medical professional and awareness trainer. She currently serves as medical officer at National Ayush Mission, chief physician at Dr. Danya's Multispecialty Homeo Clinic, Kochi, and consultant at RXL Multispecialty Homeo Clinic. With more than 10 years of experience in government and private homeopathic healthcare services, she has specialized her expertise in women's health, adolescent wellness, allergy care, ADHD, and learning disability management. She has secured second rank from Government Homeopathic Medical College, Kottayam under MG University, and has served in several reputed medical and research positions. She has also been actively serving as a trainer for Kerala State Women's Development Corporation, conducting menstrual hygiene, nutrition, and adolescent health awareness sessions for students across Kerala. Her dedication towards healthcare awareness, especially among adolescents and women, has positively impacted many young minds and communities. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming our speaker for today's session, JFM Dr. Danya AP, BHMS. Welcome, ma'am. Dr. Dhanya ma'am, on behalf of JCA Tripura and Stree Her Voice, it is our privilege to invite you to lead today's session. Flow with confidence, empowering through menstrual awareness. We eagerly look toward to your valuable insights and guidance. Ma'am, the platform is yours. Thank you, Anjana, and thank you, JC Tripura team. Menstrual Hygiene Day, the relevance of menstrual hygiene day നമ്മൾ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്കൊരു ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വിമൺ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു നമുക്കൊരു ഹെൽത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതായത് ഹെൽത്തി നമ്മളൊരു സ്ത്രീ ഹെൽത്തി ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൈനാണ് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പലർക്കും നമ്മളൊരു സെഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, മെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേർക്ക് ഒരു ഹെൽത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം ഒരു ഡിസീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ തോന്നുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ പലരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഓ മെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെൻസസ് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ടാണെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള
പ്രോപ്പർ മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിമനെ, ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഹെൽത്തി പാറ്റേൺ, അതായത് അവർ ഹെൽത്തി ആണെന്നുള്ളൊരു സൈനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെൻസസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാവട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലോ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ടോപ്പിക്. മെൻസ്ട്രൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലൈഫിലും ഒരു പെൺകുട്ടി മെൻസസ് ആവുന്ന തുടങ്ങി ഓരോ നമുക്ക് മെൻസസ് നിൽക്കുന്ന മെനോപോസൽ എന്ന് പറയുന്ന ആർത്തവവിരാമം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് വരെയുള്ള സ്റ്റേജസ് കുറച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പലർക്കും ഈ മെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ചില തെറ്റായ ധാരണകളുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട്. അതിൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. യങ്ങർ ഏജിലുള്ള എത്ര പേരിനകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മെൻസസ് തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ, ആ ഒരു ഏജിലുള്ളവർക്ക്, അഡോളസൻസിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയോളജിക്കൽ, അതായത് നോർമലായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈഫിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് ഒരു അഡോളസൻസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ യൂട്രസ്, ആ യൂട്രസിന്റെ അകത്തുള്ള ഇന്നർ ലൈനിങ് അഥവാ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ആ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിലെ ഉള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസും അതിന്റെ ഇന്നർ ലെയറും കൂടെ ഓരോ മാസവും അത് ഷെഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഷെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയക്കാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് 2 ഓവറി ഉണ്ട്, ഒരു യൂട്രസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവറി അഥവാ അണ്ടാശയം, അപ്പോൾ അണ്ടാശയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓവം അഥവാ അണ്ടം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഗർഭധാരണം നടന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 14 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ എല്ലാ മാസവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കേണ്ടത് ഒന്നാണ്. അതിൽ നോർമൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെൻസസ് തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മെൻസസ് മുതൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു 28 ഡേയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നോർമലി കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് 28 ഡേ സൈക്കിളിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം എന്നില്ല. അത് +7 എന്ന് നമ്മൾ പറയും. 7 ദിവസം മുൻപോ 7 ദിവസത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ശേഷമോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലാരിറ്റി വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കൺസേൺ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ അത് നേരത്തെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകി വരികയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് 1-2 മാസം അടുപ്പിച്ച് അങ്ങനെ വൈകി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ആവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിൻ്റെതായ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് 2 മുതൽ 7 ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം സ്ത്രീകളുടെ ഹോർമോണായ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ഹോർമോണുകളുടെ വേരിയേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മെൻസസ് ആവുന്നതും. മെൻസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമിനോറിയ എന്ന് പറയും, മെൻസസ് ആവാത്ത ഒരു പ്രക്രിയ, അതൊക്കെ ആ ഒരു ഹോർമോൺസിന്റെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അശുദ്ധി ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് തെറ്റായ ധാരണകൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിൽ ചില നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ കുളിക്കരുത്, പഴയ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പീരീഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുളിക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡെയിലി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പീരീഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്തും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കുളിക്കുന്ന ബോഡി മസിൽസിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഹൈജീനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം കീപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല. ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ യോഗ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശീർഷാസനം പോലെയുള്ളത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റി, നാച്ചുറൽ ആ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷന് നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററൊക്കെ ആയിരുന്നു. ശീർഷാസനം പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലോ ഡൗൺ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, താഴത്തേക്ക് മെൻസസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്ററുകളൊന്നും യോഗ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതർവൈസ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സസൈസുകളും ചെയ്യുന്നത് പൊതുവേ നമ്മുടെ ഈ ഗർഭാശയത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച മസിൽസിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാനും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാംസ് വരും, അതായത് ഈ മെൻസ്ട്രൽ പെയിൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ മസിൽസിന് ക്രാംസ് വരുമ്പോഴാണ്.
പിന്നെ പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, ക്രാംസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ലൈറ്റ് എക്സസൈസ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ എൻഡോർഫിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ എക്സസൈസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് എക്സസൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വേദനകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പാരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടാവും അത് സാധാരണമാണെന്ന്. പക്ഷെ അത് സാധാരണം എന്നുള്ള വാക്ക് അത് ശരിയല്ല. നമ്മളുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുക, വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വീട്ടിലെ ജോലികളെ തടസ്സം, ഈ പെയിൻ കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ ചിലർക്ക് തല കറങ്ങി വീഴുക, ഛർദ്ദിക്കുക, അങ്ങനത്തെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാംസ് ഒക്കെ വന്ന് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള. അതല്ലാത്ത എന്തും അബ്നോർമൽ ആണ്. അത് 2-3 മാസങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച്, ഈ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്നും ഈ വേദന അനുഭവിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അത് നോർമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടറെ കണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കൃത്യമായുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ എന്ന ഫിലിമിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലൊന്നും സയന്റിഫിക് ബേസിസ് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം തൊടാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചില ചെടികൾ തൊടാൻ പാടില്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വലിയ സയന്റിഫിക് ഇതൊന്നുമില്ല. അതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാൻസസ് നില്ലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് പീരീഡ്സ് ഇറഗുലർ ആയിരുന്ന ലേഡീസിൽ ചിലപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കാം. കാരണം ഓവുലേറ്ററി, അത് ഓവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇറഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ മെൻസസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ്, അതായത് ക്ലീൻ ഹാബിറ്റ്സ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും മെൻസസിന്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും വൃത്തിയായി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ ഹെൽത്തിനെ, അതായത് നമ്മുടെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ്, നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും യൂട്രസിന്റെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പീരീഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ വളരെയധികം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം 6 hours വരെയാണ് ഒരു പാഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ചിലർ ബ്ലീഡിങ് കുറവാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് പാഡ് ഹോൾ ഡേ ഒക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ വൺസ് അത് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 hours കഴിഞ്ഞ് അത് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റാഷസ്, നമുക്ക് ആ ഒരു വെജൈന, നമ്മുടെ യോനി ഭാഗത്ത് അലർജിയും അല്ലെങ്കിൽ തടുപ്പുകളൊക്കെ വന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലോത്ത്സ്, ഇപ്പം അങ്ങനെ ക്ലോത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് തുണി ഉപയോഗിച്ച് മെൻസ്ട്രൽ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് മുക്കി അത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടന്റെ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഒത്തിരി ഈ ചിലർ ആ സ്മെല്ല് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ സെൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അത്ര നല്ലതല്ല അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻസും വാർണിംഗ് സൈൻസും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ പുവർ ഹൈജീൻ, അതായത് നമ്മുടെ വൃത്തി പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നേരത്തെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അത് പൂപ്പൽ ബാധ എന്നൊക്കെ പറയും, അതുപോലത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്ന് നമുക്ക് വളരെയധികം ഇച്ചിങ്, ചൊറിച്ചിലും ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് നമുക്ക് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത. നമുക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ, ക്രോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. ആ ഏരിയയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തി ഒക്കെ ഹൈജീൻ സൂക്ഷിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂറിനറി ട്രാക്ട്, ഇപ്പോൾ ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ മൂത്രം പോകുന്ന യൂറിനറി ട്രാക്റ്റും നമ്മുടെ യോനി ഭാഗവും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലുമായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു മെൻസ്ട്രൽ സമയത്ത്
ഹൈജീൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിൻ ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക്, ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ, പീരീഡ്സ് ആവാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ടു ബാക്ക് വേണം വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഷവർ യൂസ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക് ടു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യരുത്. ഫ്രണ്ട് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് ഹാൻഡ് ഷവർ പ്രഷർ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നനഞ്ഞ നാപ്കിൻസ് കുറേ നേരം, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 6 hours കൂടുതൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ അത് സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അതൊരു വാർണിംഗ് സൈൻ ആയിട്ട് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ഭയങ്കരമായ ഫൗൾ സ്മെല്ലിങ്, വളരെ അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധം പോലത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് വരികയും ഈ ഭയങ്കരമായ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫീവർ, എല്ലാ പ്രാവശ്യം പീരീഡ്സ് ആവുന്നതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഫീവർ വരിക, പനി വരിക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും നമുക്കത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഒത്തിരി ചിലർ പറയും ഭയങ്കര കട്ടയായിട്ട് ബ്ലഡ് പോവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ കട്ടയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് കൂടുതലായിട്ട് പോകും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫ്ലോ ആയിട്ട് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ കട്ടയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അനീമിയ, അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ചിലർ ഈ ക്ലോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ 2 to 7 days എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 7 days, ഇപ്പോൾ 7 days കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 7 days നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട്, നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യകതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കൃത്യമായി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ചിലർ ഈ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ഒരു മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയായൊരു രീതിയല്ല. അതായത് ചില കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, മാഡം ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് മടിയാണ് സമയത്ത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് പൊതുവേ നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും, ബ്ലഡ് ലോസ് വരികയാണല്ലോ. അപ്പൊ ക്ഷീണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ വേദന ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാംസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ഈ ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നന്നായിട്ട് എനർജി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രാംസ് ഒക്കെ, അതായത് വേദന കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അയൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക, ബ്ലീഡിങ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറയുന്നത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതിൽ ചീര വളരെ നല്ല ഫുഡാണ്. ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കരിപ്പെട്ടി പോലത്തെ ശർക്കര ഉള്ള എള്ളുണ്ട പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബീട്രൂട്ട്, മുട്ട, അതെല്ലാം കഴിക്കാം. പിന്നെ മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ ക്രാംസ്, ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിസ്മെനോറിയ, അതായത് മെൻസ്ട്രൽ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും മഗ്നീഷ്യം നിറഞ്ഞുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ആണ് ഈ നട്ട്സ്, പിന്നെ പലതരം സീഡ്സ്, ഇപ്പൊ പംകിൻ സീഡ്സ്, സൺഫ്ലവർ സീഡ്സ്, അങ്ങനത്തെ സീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സീഡ്സ് ഒക്കെ നല്ല മഗ്നീഷ്യം റിച്ച് ആണ്. ഏത്തപ്പഴം വളരെ നല്ലൊരു ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ്, മഗ്നീഷ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ കഴിക്കാം. പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയായിരിക്കും, നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഈ സമയത്ത് കഴിക്കണം നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണം നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നതും ഈ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, മഗ്നീഷ്യവും അയണൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഡയറി മിൽക്ക് പോലത്തെ ഒത്തിരി മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് അല്ലാതെ ഈ അമുലിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 70% ആൻഡ് എബോവ് കൊക്കോ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഇതാണ്, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുള്ളൂ. അതിപ്പോ ഒരു ബാറൊക്കെ മേടിച്ച് മുഴുവൻ ഒരു ദിവസം കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു 3 to 4 പീസസ് ഓഫ് അതൊക്കെ ഡെയിലി കഴിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആ ഒരു ആവശ്യമായ മഗ്നീഷ്യം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറിക്കോളും. ദെൻ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ്, അതിപ്പോ നമ്മുടെ പരിപ്പ്, പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ചിക്കൻ, പനീർ, വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ പനീർ പോലത്തെ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ ആ സമയത്ത് അതിന് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം. ഈ വെള്ളം കുടിയും ഇതേപോലെ ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരും അത് കഴിക്കാനായിട്ട് മടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത, നന്നായിട്ട് ബോഡി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡയറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാനിത് ചിലത് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ സിനമൺ, ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ക്രാംസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ പെയിൻ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് മെൻസസ് പെയിൻ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക്
ഈ സിനമൺ, നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ട ഇട്ടിട്ടുള്ള ചായ തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നത്, കറുവാപ്പട്ടയും ഇഞ്ചി, അത് രണ്ടും നമുക്ക് ക്രാംസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഈ PCOD പോലത്തെ സിസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ള ലേഡീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സിനമൺ, അതായത് കറുവാപ്പട്ട ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ചായ കട്ടൻ ചായ ആയിട്ട് കുടിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ PCOD പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ്, ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ വരും. അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സിനമണിന്റെ ഒരു നല്ല റോൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ടീ, ഇഞ്ചിയിട്ട് കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഹോം റെമഡീസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഈ പീരീഡ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വേദന ഉള്ള ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. അതിലിപ്പോ ചില ടേംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നല്ല. ഇപ്പൊ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ്, ഫൈബ്രോയിഡ്, അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പീരീഡ്സ് തുടങ്ങുന്ന ഇപ്പോൾ എന്താണ് മെനാർക്കി, അതായത് പീരീഡ്സ് ആദ്യമായിട്ട് ആയി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഉള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ഇതിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പെത്തോളജി, എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എലമെന്റ് ഒത്തിരിയായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിൻ വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് തരും. എനിക്ക് ക്ലിനിക്കിൽ ഒത്തിരി കേസുകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയും മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് അവർക്ക് ആ ഒരു മെൻസസ് പെയിൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു പോവുകയും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ത്രൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയും സാധിക്കും. ഓക്കെ, അത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ കോൺവെർസേഷനിൽ സംസാരിക്കാം അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ദെൻ ഇപ്പൊ പെയിന്റെ കാര്യം, പെയിൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വാം ജിഞ്ചർ ടീ, അതായത് അതൊക്കെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ടീ, ചൂടുള്ള ഇഞ്ചി തിളപ്പിച്ച് ചായ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പെയിൻ കുറയ്ക്കാനും ചിലർക്ക് ഈ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ സമയത്ത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്പം നല്ല മഞ്ഞൾ, ഇപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ പൊടിക്കുന്ന ഈ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെയിനും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കുറയും. ദെൻ ഇപ്പോൾ omega-3 ഉള്ള ഫുഡ്സ്, അതിപ്പോ സീഡ്സ് ആവാം, ചാള പോലത്തെ മത്സ്യത്തിലൊക്കെ നല്ലോണം omega-3 ഫുഡ്സ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ചെറിയ രീതിയിൽ വാമായിട്ടുള്ള സൂപ്പ് പോലെ ആക്കി കുടിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ അടിവയറ്റിലെ ക്രാംസ് കുറയ്ക്കാനും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് പെയിൻ കുറയ്ക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മെൻസ്ട്രൽ പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ സമയത്ത് കുടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് കഫീൻ, അതായത് കോഫി അത്രയും കുടിക്കാതിരിക്കുക. അത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, അതായത് ജലാംശം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നല്ലോണം ബോഡിയിൽ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളൊരു സമയമാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കഫീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള കോഫി പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക. ഒത്തിരി സോൾട്ട് കഴിക്കുന്നത്, പിക്കിൾസ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അധികം കഴിക്കുന്നത്, അത് അച്ചാർ പോലത്തെ അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന എല്ലാ ജങ്ക് ഫുഡ്സിലും ഒത്തിരി സോൾട്ടിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കോള പോലത്തെ, പെപ്സി, അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി നല്ല മധുരമുള്ള ഫുഡ്സും ഡ്രിങ്ക്സ് പോലത്തെ ഇതൊക്കെ കഴിവതും കുറയ്ക്കുക. പക്ഷെ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ധാരാളമായിട്ട് കുടിക്കുക. പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എക്സസൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വാക്കിംഗ് ചെയ്യുക, ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതെല്ലാം ഈ മെൻസസ് വരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ റുട്ടീനായിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക, മെൻസസ് ഉള്ള സമയത്തും അത് മൈൽഡായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് പീരീഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ റുട്ടീനായിട്ട്, അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. മെൻസസ് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി, അതിന്റെ ഒരു തീവ്രത കുറച്ച് നമ്മൾ എക്സസൈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് ബാഗ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ച് ചൂട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ചിലർക്ക് ബാക്ക് ആയിരിക്കും, ലോവർ ബാക്കിൽ, നടുവിന്റെ അടിഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വേദന, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ അടിവയറിനായിരിക്കും വേദന. അത് ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഹോട്ട് ബാഗ്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യമായ റെസ്റ്റ് നോർമലായിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ജോലി, ഹൗസ് ഹോൾഡ് വീട്ടിലെ ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി ഫിസിക്കൽ വർക്ക്സ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നത് തന്നെയാണ്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒത്തിരി ടെൻഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ PMS എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പ്രീമെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം എന്ന്. അതായത് പീരീഡ്സ് ആവുന്നതിന്റെ മുൻപ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺസിന്റെ അളവിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഈ PMS അഥവാ പ്രീമെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചില ലേഡീസിന് ഭയങ്കരമായ, അതായത് അകാരണമായ സങ്കടം, ദേഷ്യം,
നിരാശ, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. മടി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്ലോ ആവുക, ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു മൈൻഡ് റിലാക്സിങ്, നമുക്ക് എന്താണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കാര്യം, ചിലർക്കത് മെഡിറ്റേഷനോ ചിലർക്ക് യോഗയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടാണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുള്ളവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിംറ്റംസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോടോ നമ്മളിത് അവർ ആൺകുട്ടികളാണ്, പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അത് തമാശക്കാണെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കും, നമ്മളിപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ ചോദിക്കും, അമ്മയ്ക്ക് പീരീഡ്സ് ആവാറായോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് പീരീഡ്സ് ആണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവര് എല്ലാവരും നമ്മൾ അവെയർ ആവണം, വീട്ടിലുള്ളവരും അവെയർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വന്തം സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനൊരു അവയർനെസ് പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന് മാത്രമല്ല, ജെൻസിനും അല്ല ആണുങ്ങളും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു റെലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇപ്പോ സിവിയർ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ തള്ളിക്കളയരുത്. നല്ല പെയിൻ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അത് നന്നായി മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മെൻസ്ട്രൽ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പിന്നെ സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ, അതായത് ഇപ്പൊ ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ഹോം റെമഡീസ് അല്ലാതെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അതല്ലാതെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ വെറുതെ പോയി മേടിച്ച് കഴിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കണം. അത് കൃത്യമായ ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം മെഡിസിൻസ് കഴിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മെൻസ്ട്രൽ പെയിൻ കൂട്ടും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോട്ടന്റെ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഭയങ്കര വെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പെയിന്റെ കാര്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മൈൽഡ് ക്രാംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതാണ്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് മെൻസിന്റെ സമയത്ത് തലകറക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ വോമിറ്റിംഗ്, തളർച്ച, ക്ഷീണം, സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ രീതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോമൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാതിരിക്കുക. നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, എൻഡോമെട്രിയോസിസോ ഫൈബ്രോയിഡ്സോ ഒക്കെ ഉള്ള ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ വരും. അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് കോസ്, അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് നമ്മളിൽ കൃത്യമായി എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഡയറ്റിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പെയിൻ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇതേപോലെ പെയിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹീറ്റ് പാഡ് വെക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ തുളസി, കറുവാപ്പട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചായ തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം. ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകൾ നമുക്ക് ഈ മെൻസസ് സമയത്തുള്ള മൂഡ് സ്വിങ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ചൈൽഡ് പോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലാസന എന്ന് പറയും. അത് ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ബാക്ക് പെയിൻ, ഹിപ്പിന്റെ അവിടെയൊക്കെ നല്ലോണം ഫ്ലെക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്ട്രെച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈ പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യോഗ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ മെൻസ്ട്രൽ ക്രാംസ് ഒക്കെ, അതായത് മെൻസ്ട്രൽ പെയിൻ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്രസിന്റെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് ഓവറി, അത് അണ്ടാശയം എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ട്യൂബ് പോലെ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്നതാണ് ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് യൂട്രസിലേക്ക്, ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ ഇന്നർ അകത്തെ പാളി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോമെട്രിയം. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നിറയെ ബ്ലഡ് വെസൽസും ഈ മസിലിന്റെ ഒരു ഇന്നർ ലെയറും ഒക്കെ ഷെഡ് ചെയ്ത് ഇതേ കൂടെ താഴെ കൂടെ പുറത്തേക്കാണ് നമുക്ക് മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് നോർമലി പോരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതില് യൂട്രസ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്രസിനെ, അതായത് ഗർഭാശയത്തിനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് വളരെയധികം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വെയിറ്റ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, അതായത് കൃത്യമായ ഡയറ്റ്, എക്സസൈസ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈസ്ട്രജന്റെ ലെവലിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസും ഡയറ്റും കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ സ്മെല്ലോട് കൂടിയ ഡിസ്ചാർജ്, പീരീഡ്സ്, ചിലർ പറയും ഒരു മാസം മൊത്തം എനിക്ക് പീരീഡ്സ് ഇങ്ങനെ സ്പോട്ടിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൃത്യമായൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്ത് മെഡിസിൻസ് എടുക്കുക. പിന്നെ പുകച്ചില്, ചൊറിച്ചില്, വേദന, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാതെ കൃത്യമായൊരു
അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസിൽ കണ്ടെത്തുക. പിന്നെ പാപ്സ്മിയർ സ്ക്രീനിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു 30 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർവിക്സ് അതിന്റെ ഹെൽത്തിനെ നമുക്ക്, കാരണം ഈ സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ നമുക്ക് വിമണ് അഥവാ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്രീനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പാപ്സ്മിയർ സ്ക്രീനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട്, അതൊരു 30 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലേഡീസും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാപ്സ്മിയർ സ്ക്രീനിങ് നമുക്ക് ലബോറട്ടറികൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അതിന് സൗകര്യമുള്ള ലബോറട്ടറികളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. HPV വാക്സിനേഷൻ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് 14 വയസ്സ് മുതലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതും ഈ പറഞ്ഞ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് അതിനുള്ള എഗെയിൻസ്റ്റ്, അതിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഉള്ള വാക്സിനേഷൻ ആണ്. അതും നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ ലെവലിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ കൃത്യമായ ഉറക്കവും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഹോർമോണൽ ബാലൻസ് അതിന്റെ കൂടെ നടക്കും. നേരെ തിരിച്ചു ഹോർമോൺസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാലൻസിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് PCOD പറ്റി പറയാം. PCOD എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ടേം PCOD എന്നുള്ളതിനേക്കാളും PCOS അല്ലെങ്കിൽ PMOS എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. PCODയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ ഡിസീസ് എന്നാണ്. അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു യൂട്രസിന്റെ പടം കാണിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് 2 ഓവറി, 2 അണ്ടാശയമുണ്ട്. ആ അണ്ടാശയത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മാസം റൈറ്റ് ഓവറിൽ നിന്നാണ് ഓവുലേഷൻ, അതായത് ഓവം അണ്ടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഓൾട്ടർനേറ്റ്, അതായത് ഇപ്പൊ റൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഓൾറെഡി ഒരു മാസം വരണമെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓവം റിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ 28 ദിവസത്തെ ഒരു തിയറട്ടിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ 28 ദിവസത്തെ ഒരു സൈക്കിളുള്ള ലേഡി ആണെങ്കിൽ, മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളുള്ള ലേഡി ആണെങ്കിൽ 14ാമത്തെ ദിവസമാണ് ചാൻസ് ഓഫ് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഓവുലേഷൻ, അതായത് ഓവം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 14ാമത്തെ ദിവസമാണ് മെൻസ്ട്രസ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ചിലർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഓവുലേഷൻ നടക്കില്ല. ഓവുലേഷൻ നടക്കാണ്ടാവുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മെൻസ്ട്രൽ ഇറഗുലാരിറ്റി, അതായത് മെൻസസ് ആവാണ്ടിരിക്കുക. ചില വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ ഒത്തിരി കേസുകൾ PCOD ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ 2-3 മാസമായിട്ട് പീരീഡ്സ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ PCOD എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഥവാ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓവറിയെ മാത്രം ബാധിച്ച് അവിടെ മാത്രമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഈ ഓവുലേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ ഈസ്ട്രജന്റെ ഹോർമോൺ, പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെയും പിന്നെ FSH ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ, LH ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഹോർമോൺ, ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഹോർമോൺസിന്റെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ, ഇംബാലൻസ് നടക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സ്റ്റാർച്ച്, അന്നജമുള്ള ഭക്ഷണം, മധുരം, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യൂല ഈ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ. ഗ്ലൂക്കോസിനെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണല്ലോ ഇൻസുലിൻ. അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊരു സംഭവം വരുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കാണ്ടാവും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ്, അത് അന്നജം തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് വളരെ നേരത്തെ ഏജിൽ ഡയബറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണെന്ന് പറയുന്നതും. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെഡിസിന്റെ കൂടെ തന്നെ, ഓവുലേഷൻ ആവാനുള്ള മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം മാറാനുള്ള മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത്. ഈ PCOD ഉള്ള ലേഡീസിന് നമുക്ക് ചിലരിപ്പോൾ വന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം. അതായത് ചില സിംറ്റംസ് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത്, അതായത് ഇപ്പൊ മെയിൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഇപ്പൊ എന്താ മീശ, താടി, അങ്ങനത്തെ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ലേഡീസിൽ ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ ഹോർമോൺ കൂടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പർ ലിപ്പില് മീശ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നില് ഇത് താടി പോലെ താടി രോമങ്ങൾ കൂടുകയും വരാം. ഫേഷ്യൽ ഹെയർസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരാം. ആക്നെ, അതായത് മുഖക്കുരുകൾ കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫീമെയിൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത്, അതായത് ലേഡീസിന് കൂടുതലും തലയിലല്ല കൂടുതലും മുടി ഉണ്ടാവുക, അത് കുറയും. അപ്പൊ മുടി പൊഴിച്ചിൽ ധാരാളമായിട്ട് വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വണ്ണം വെക്കും. കൂടുതൽ നമ്മുടെ അബ്ഡമിനൽ ഫാറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുന്നത്. അപ്പോ ഇപ്പൊ മുടി പൊഴിച്ചില്, മുഖത്തെ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുക, നമ്മുടെ മെയിൽ പാറ്റേൺ, അതായത് അപ്പർ ലിപ്പിലും ചിന്നിലും ഒക്കെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൂടുക. പിന്നെ
ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കഴുത്തില് ഒക്കെ ഇത് കറുപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ കറുപ്പ് കളറ് കൂടുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ PCOD യുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. പ്ലസ് ഈ പറഞ്ഞ ഡയബറ്റീസിന്റെ ഏർലി ഓൺസെറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് PCOD എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഓവറിയിലാണ് എത്രമാത്രം സൈസ് ഉള്ള സിസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതായതാണോ, ആ സിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹെമറേജ്, ചോക്ലേറ്റ് സിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുള്ളിൽ ബ്ലീഡിങ്, ചില സിസ്റ്റിനുള്ളിൽ ബ്ലീഡിങ് വരും. അപ്പോൾ അതിന് ചോക്ലേറ്റ് സിസ്റ്റ് അഥവാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റിൽ ബ്ലീഡിങ് വന്നതിന് അതിന് ചോക്ലേറ്റ് സിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഡോക്ടേഴ്സിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. എൻഡോമെട്രിയസിനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല മെഡിസിൻസ് ക്ലിനിക്കിൽ ഒത്തിരി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ദെൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുക, പീരീഡ്സ് ഇറഗുലർ ആയിട്ട്, കാരണം ഓവുലേഷൻ കൃത്യമായി നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെൻസസിനെ ബാധിക്കും, അതായത് മെൻസസ് ആവാണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവുക, കാരണമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുക, പിന്നെ മുഖക്കുരു കൂടുക, ഫേഷ്യൽ ഹെയർ കൂടുക, നമ്മുടെ കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് കൂടുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ PCOD ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ വൈകുന്നതിന്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ ആണ്, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്കുള്ള മെയിൻ റീസൺ ആണ് PCOD എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട്, അതായത് ഓവുലേഷൻ അഥവാ അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓവം റിലീസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അഥവാ ഗർഭധാരണം സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങളൊക്കെ PCOD-യിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. മൂഡ് സ്വിങ്സും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ PCOD ഉള്ള ലേഡീസിന്. അത് ദേഷ്യം കൂടുക, ടെൻഷൻ കൂടുക, ഡിപ്രഷൻ വരിക, വെറുതെ കരയുക, വെറുതെ ദേഷ്യം വരിക, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവും. PCOD ഏകദേശം ഒരു നട്ട്ഷെല്ലിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചോദിക്കാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ. PCOD നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഓവുലേഷനൊക്കെ മെഡിസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒഴിവാക്കുക, ഇപ്പം ഹൈ ഫൈബർ ഉള്ള ഫുഡ്സ് എല്ലാം കഴിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ഈ ഡയബറ്റീസ് നേരത്തെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഏറ്റവും നേരത്തെ PCOD ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത്, ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇപ്പോൾ PCOD കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ മെൻസസ് അഥവാ ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു യൂട്രസ് റിലേറ്റഡുള്ള കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. PCOD നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫേസ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ മെനാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായി ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പീരീഡ്സ് ആവുന്നതിനാണ് മെനാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോ വളരെ നേരത്തെയൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് 10 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 8 വയസ്സിലൊക്കെ പീരീഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മക്കളെയും കൊണ്ട് അമ്മമാര് വരാറുണ്ട്. അവര് പേടിച്ചത് പീരീഡ്സ് തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് മെൻസസ് ആവുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മെനാർക്കി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മെൻസസ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയക്കാണല്ലോ മെനോപോസ് അഥവാ ആർത്തവ വിരാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 40 വയസ്സിനും 50 വയസ്സിനും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതില് ഈ മെനോപോസ് അഥവാ ആർത്തവ വിരാമത്തിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ പെരിമെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വളരെയധികം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഈ പെരിമെനോപോസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും. നേരത്തെ ഞാൻ ഈ ഒരു മെൻസസിന് മുൻപുള്ള സ്റ്റേജ് PMS അഥവാ പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന, അത് നമ്മൾ അവയർനെസ് ആവശ്യമാണ്, അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പെരിമെനോപോസ്, അതായത് മെനോപോസ് അടുക്കുന്ന സ്റ്റേജിലുള്ള ലേഡീസിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതിനെപ്പറ്റി അവെയർ ആയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം ഒരു 40 അടുത്ത ലേഡീസിലാണ് കൂടുതലും ഈ പെരിമെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും മെൻസസ് 12 മാസം, അതായത് ഒരു വർഷം മെൻസസ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാകുമ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെനോപോസ് ആർത്തവ വിരാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിനിറ്റ്സ് ആവും, റെഗുലർ ആയിട്ട് പീരീഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ പെരിമെനോപോസൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു സമയമാണ്.
അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലേഡീസ് വന്നിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് വെട്ടി വേർക്കുക, അഥവാ ഭയങ്കരമായി ചൂട് അനുഭവപ്പെടുക, അങ്ങനെ ഒരു പരവശം പോലെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ ബുദ്ധിമുട്ട്, അതൊരു ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് ഈ പെരിമെനോപോസ് അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. പിന്നെ മൂഡ് സ്വിങ്സ്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സങ്കടം, ദേഷ്യം, ഇറിറ്റബിലിറ്റി, മറവി, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിലേ വരിക, അതായത് സ്ലോ ആയിട്ട് പോവുക, പേരുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മറവി വരിക, അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരും. ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈവൻ സെക്ഷൽ ഡിസയർ വരെ ലേഡീസിന് കുറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. നമ്മുടെ യോനി ഭാഗത്ത് വരൾച്ച, ഡ്രൈനെസ് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വേദനയും അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യക്കുറവൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു പെരിമെനോപോസൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ലേഡീസ് അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മെൻസസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, റെഗുലറായിട്ട് മെൻസസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലേഡീസിൽ നിന്ന് മെനോപോസ്, ആർത്തവ വിരാമത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഒരു ട്രാൻസിഷൻ, ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ചേഞ്ചിൽ, ആ ഒരു ഫേസിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ ദയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഇത് അതായത് ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ, സൊല്യൂഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൗൺസിലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ പറയാം കോൺവെർസേഷൻ സപ്പോർട്ട് എന്നാണ്. നമ്മളെ കേൾക്കാനും നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യുക, അത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ട്രാൻസിഷൻ ഫേസ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കടന്നു കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ്, പക്ഷെ അത് കടന്നു കിട്ടുന്നതിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭയങ്കരമായ ബ്ലീഡിങ് അത് ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെനോപോസ് അഥവാ ആർത്തവ വിരാമം. ആർത്തവ വിരാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പീരീഡ്സ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം മെനോപോസ് എന്നുള്ളൊരു ഇതായിന്ന് വരാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ യൂട്രസ് ഒക്കെ നേരത്തെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാലോ, അവർക്ക് നേരത്തെ പോലെ പീരീഡ്സ് മീൻസ് ആ സമയം പോലെ പീരീഡ്സ് ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആർത്തവ വിരാമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഈ യൂട്രസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ലേഡീസിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഈ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം. കോമൺ ആയിട്ട് ഈ അർദ്ധവിരാമമുള്ള ലേഡീസിൽ കാണുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ യോനിഭാഗത്തുള്ള ഡ്രൈനസ്, പിന്നെ ഭയങ്കരമായ വെട്ടി വേർക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. നമുക്ക് ഈസ്ട്രജൻ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാൽസ്യം കുറയും, വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബോൺ മിനറൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും, അതായത് നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്കൊക്കെ വീക്ക്നെസ് വരും. അപ്പോൾ വേദനകളും പെട്ടെന്ന് ഒടിയാനുള്ള ചാൻസുകളൊക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഏജ് ഒരു 40s ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു എക്സസൈസുകൾ, കൂടുതലും സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസുകൾ, മസിൽസും ഒക്കെ സ്ട്രെങ്തൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ ജിമ്മിൽ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നേരത്തെ ഈ വെട്ടിവേർക്ക് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉറക്കം ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും ഈ ആർത്തവവിരാമം സ്റ്റേജിലെത്തുന്നവർക്ക്. രാത്രിയും വെട്ടിവേർക്ക് എഴുന്നേറ്റൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മൾ കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബോൺസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റാഗി പോലത്തെ ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക, ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുക, കാൽസ്യം റിച്ച് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ സ്ട്രെങ്തനിങ്, അതായത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക. റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെ കണ്ട് ഒരു സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഒരു ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും. 40കൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ, അതായത് എല്ലിന്റെ ബലത്തെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ കാൽസ്യം നിറഞ്ഞ ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക, റാഗി, പനീർ, കേർഡ്, അതൊക്കെ നല്ലതാണ്. എള്ളിന്റെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് തരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത്, ഈ റിഫൈൻഡ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പോലത്തെ ഓയിൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കണം. കാരണം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട്, അത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, അത് നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിന് ഭയങ്കര പാടാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ അതിങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ആ ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിൽസിന്റെ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽസ് കഴിവതും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ്സ്, ഇപ്പൊ ഗീ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്ര കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പറയാം. പിന്നെ എക്സസൈസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. പിന്നെ മെന്റൽ വെൽബീങ്, ഒരു 40കൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ സ്ട്രെസ്സും ഉള്ള ഒരു പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ
നമുക്കൊരു കോമൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ആനുവൽ ട്രെയിനിങ്സ്, നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും അതേപോലെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ സ്കാനിങ്ങും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ഹെൽത്തി അല്ലേന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കുക. പാപ്സ്മിയറിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പാപ്സ്മിയർ ഒക്കെ നമ്മളൊരു വൺസ് ഇനി 3 years ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്തി ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചോളം യൂട്രസിന്റെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹെൽത്തി യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തി വിമന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ യൂട്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഹോർമോൺസും എല്ലാം ക്ലബ്ഡ് ആണ്. അപ്പം അതെല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി വിമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഒരു ഹെൽത്തി ഫാമിലിയുടെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഹെൽത്തിനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഈ മെൻസസ് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രൈൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലൈറ്റായിട്ട് കാണാണ്ട് അതിനെ വേണ്ട സീരിയസ്നെസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് എടുത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി അത് മാനേജ് ചെയ്യുക, സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതായത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പീരീഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മെനോപോസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കണ്ട് അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള സംശയങ്ങൾ മാറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ലൈഫിലും മെഡിക്കേഷനിൽ വേണ്ട ആവശ്യങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പീരീഡ്സ് നോർമലാണ്, ഹെൽത്തിൻ്റെ ഒരു സൈനാണ്, ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ അസഹനീയമായ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ അതിനൊരു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പെയിൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ PCOD, മെനോപോസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു മിസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെൻസ്ട്രൽ കപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം. നമ്മൾ പല ടൈപ്പ്, ഇപ്പം നമ്മൾ പാഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിൽ പാഡ്സ് നമ്മൾ 6 hours കൂടുമ്പോൾ എന്തായാലും മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു മെൻസ്ട്രൽ കപ്പാണ്, കാണാലോ അല്ലേ? യെസ് മാം. സോ നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെജൈനയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് ഇതിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫണൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. നമ്മളപ്പോൾ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ യൂട്രസിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യൂട്രസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഞാൻ ഹൈജീന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് ഓർത്തത്. ഈ പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വൃത്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പാഡ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റേജ് എന്നുള്ള സംഭവം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് കോസ്റ്റ് എഫക്ട്, നമുക്ക് ഒത്തിരി കാലം ഇത് സെയിം ഇത് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി വർഷം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്മോള്, ലാർജ്, മീഡിയം അങ്ങനെ പല സൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ലാർജ് അങ്ങനെ ഓരോ സൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് കൃത്യമായ സൈസുള്ളവരും മേടിക്കുക. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കപ്പ് ഇത് സിലിക്കോൺ, മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കോൺ വെച്ചിട്ടാണ് മെയിൻലി ഇത് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണം. അത് ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയും നല്ല വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള C ടൈപ്പ് ഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇതിങ്ങനെ ഈ C പോലെ ഇതിങ്ങനെ വളയ്ക്കും, കാണുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ C ടൈപ്പ് ഫോൾഡിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ C ടൈപ്പ് ഫോൾഡിങ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ സ്ക്വാട്ടിങ്, അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അത് സ്ക്വാട്ടിങ് പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ സൈഡിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ടെയില് പുറത്തേക്കും ഇത് ഇങ്ങനെയായിട്ട്, അതായത് ഈ C ടൈപ്പ് ഫോൾഡിങ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡൗൺ ടു അപ്വേർഡ് എന്ന രീതിയിൽ പതുക്കെ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം.
ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഫുൾ പോർഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു വെജൈനയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നിട്ട് ഈ ടെയില് മാത്രം കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ടെയിലിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് ഇത് വലിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വിടരും, അകത്ത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വിരിയും. വിരിച്ച് ഒരു ടക്ന്നൊരു സൗണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് അതവിടെ ഒരു ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആ ടെയിൽ പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻടാക്ട് ആയിട്ട് അവിടെ സീൽഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മുടെ വജൈനയുടെ ഇതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് സീൽഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് വലിക്കുമ്പോൾ വെച്ചാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്ത് പൊക്കോളും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യും. കളക്ട് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് ഇത്ര മണിക്കൂർ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 4 to 6 ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് കുറവുള്ളവർക്ക് കുറെ നേരം യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു ലൈനിങ് പോലെയുണ്ട്. ഓക്കെ, കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും. അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ വലിച്ച്, ഒത്തിരി ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വലിക്കരുത്, കുറേശ്ശെ അത് വലിക്കുക. വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എംപ്റ്റി ചെയ്യുക, ബ്ലഡ് ആൻഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് എംപ്റ്റി ചെയ്ത് കളയുക. ഇത് എഗെയിൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി അത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം റീഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഒന്നാമത് പീരീഡ്സ് ആയിരിക്കുന്ന സമയമാണ്, അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കൈയും ഒക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം ഇത് റീഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. റീഇൻസേർട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലാണ്ട് വീണ്ടും റീഇൻസേർട്ട് ഇത് ഇൻടാക്ട് ആയിട്ട് വെക്കുക. ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്ത മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് വേറൊരാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്, നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ്സിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് ലീക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വളരെ റെയർ ആണ്. ലീക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സൈസ് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിലാണ് ലീക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലാർജ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ലേഡീസ് മീഡിയം യൂസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സൈഡ് ലീക്കേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പീ ചെയ്യുക, മൂത്രമൊഴിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ലീക്ക് ഉണ്ടോ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അത് അങ്ങനെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു നമ്മൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോയിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് ലീക്ക് ഉണ്ടോന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ സ്റ്റെയിനിങ് ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ സ്പോർട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ള ലേഡീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. പിന്നെ ഇതിലൊരു മിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് വെർജിനിറ്റി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അത് അങ്ങനെ ഒരു കൺസേൺ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പാഡ്സും പിന്നെ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പുമാണ് മെൻസ്ട്രേഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ഈ നല്ല ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് ശരിക്കും. പാഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ലീക്കേജ് അങ്ങനത്തെ ഓവർഫ്ലോ ഒക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരില്ല. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് റീഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അതിൽ പെയിൻ വരരുത്. പെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഇൻസെഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ല. നമുക്കത് വളരെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയില്ല ശരിക്കും. നോർമലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് റീഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ അതും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിലും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തരാം. മാം, ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ റീസെന്റ്. അപ്പം എന്താ പറയാ? സ്റ്റക്ക് ആവാന്നൊരു ഇതില്ല. ഇത് സ്റ്റക്കായി സീൽഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന ഇതിന്റെ ഒരു ടെയിൽ പോർഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ ടെയിൽ പോർഷൻ ഒരിക്കലും അകത്തേക്ക് കയറി പോവില്ല. അപ്പൊ ആ ടെയിൽ പോർഷനിൽ പിടിച്ചിട്ട് ടെയിലിൽ മാത്രം പിടിച്ച് വലിക്കരുത്. ടെയിലിന്റെ ഒരു എഡ്ജ് അടിയിലുള്ള പോർഷനും കൂടെ ഉണ്ട്, ഈ എൻഡ് പോർഷൻ. ടെയിലും ഇതുമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താണ് വലിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ കയറി പോവില്ല എന്താണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ യൂറോപ്യൻ ക്ലാസ്സിൽ നോർമലി നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മാനുവലി ഒരു നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സാധനം എന്തായാലും ഇറങ്ങി വരും. അങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടൊന്നും ഇരിക്കില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതായിട്ടിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ അങ്ങനെ റെയർ ആണ് കേട്ടോ. സൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ആവശ്യമുള്ള സ്മോൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെയാണ് ഒത്തിരി എണ്ണം കയറി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ അങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും? എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മള് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂട്രസ് ഇറങ്ങി വരിക അങ്ങനെ
പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് യൂട്രസ് ഇറങ്ങി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒത്തിരി പിടിച്ച് വലിക്കുക എന്നുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് ഇതില് അങ്ങനെ യൂട്രസ് അത് യൂട്രൻ പ്രൊലാപ്സ് നമ്മൾ പറയുക. ഒന്നാമത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്രസിൽ അങ്ങനെ മസിൽസിന് അങ്ങനെ വീക്ക്നെസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിടിച്ച് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അല്ല വലിക്കേണ്ടത്. നമ്മളതിന്റെ ടെയിലില് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പിടിച്ച് പിഞ്ച് ചെയ്ത് പതുക്കെയാണ് റിലീസ് ചെയ്താണ് എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ല. പിന്നെ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ കംഫർട്ട്, ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോൾ പാഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പാഡ് ഇറിറ്റേഷൻ, അലർജി പോലത്തെ പാഡ് സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ചിലർക്ക് പാഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ സ്കിൻ ഏരിയ ചൊറിച്ചില് ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പാഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊളാപ്സ് വരണം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൂവൺ സംഭവമല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ടാംപോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ആ, അത് ടാംപോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടുതലും എന്താണ് പാഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ കപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ടാംപോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഇതുപോലെ വജൈനയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഇതുപോലെ ടെയിൽ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും. അത് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബ്, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബ് പോലത്തെ ഒരു കോട്ടൺ ഇതായിട്ടുള്ള സാധനം അബ്സോർവ് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കോട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ റയോണോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് അഴിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതും കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, ക്യാരി ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസിയാണ്. എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വിം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് റെഡീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ റെയർ ആണ്. കൂടുതലും ഈ കപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അബ്സോർബ് ആകുമ്പോൾ ചെറിയ ബൾക്കി ഫീലിംഗ് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അകത്ത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 4 to 6 hours or 8 hours ആകുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭയങ്കര ജെന്റ്ലി ആയിട്ടും അതിന്റെ പ്രോപ്പർ മെത്തേഡിലാണ് അത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ മറന്നു, ചിലർ ഈ ടാമ്പോൺ സെൻസർ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സമയം അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വൈകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ ഈ ടോക്സിക് ഷോക്ക് സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അതിനെ, TSS, അതായത് പനി വരിക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ. അപ്പൊ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വോമിറ്റിങ്, ഡിസ്നസ് അങ്ങനത്തെ കാരണം ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല അതിനെപ്പറ്റി അവെയർ ആയിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഹൈജീൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ടാമ്പോൺസും അല്ലെങ്കിൽ പാഡ് നമുക്ക് പൊതുവേ ഒരു ഇറിറ്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഫ്ലോ പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ബാക്കിയുള്ള ഇൻസേർട്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈജീൻ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കപ്സ് നമുക്ക് റീയൂസബിൾ ആണ്. ഇത് ടാമ്പോൺസ് ഒരിക്കലും റീയൂസബിൾ അല്ല കേട്ടോ. അത് എന്താ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചിലപ്പോൾ വജനൽ ഡ്രൈനെസ് ഒക്കെ ചില പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വളരെ റെയർ ആണ്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റെയർ ആണ്. താങ്ക് യു. ഇനി ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ, ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. മാം, എന്താ ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിലൊന്നും പീരിയഡ്സ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് മാറി ഒരു ഓഗസ്റ്റിൽ, അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് ഇറഗുലർ പീരിയഡ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി പീരിയഡ്സും ആയിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് മാർച്ചില് ലൈക്ക് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഒരു ബ്രൗൺ ഡിസ്ചാർജ് പോലെ വന്ന് മാർച്ച് പീരിയഡ്സ് ആയി. ലൈക്ക് അത് അറൌണ്ട് 7 days ഒക്കെ നിന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ ഒട്ടും ഫ്ലോ ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിലിൽ വന്നപ്പോഴും ബ്രൗൺ ഡിസ്ചാർജ് വന്ന് 2-3 ദിവസം. ദെൻ ഒരു 13th 14th ഒക്കെ ആയപ്പോ പീരിയഡ്സ് ആയി. അറൌണ്ട് 12 days ആ പീരിയഡ്സ് നിന്നു. എന്താ അതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലോ, എന്താ പറയാ, ഒരു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ഒത്തിരി പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് മെയില് പീരിയഡ്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതും ഒരു ബ്രൗൺ ഡിസ്ചാർജ് കുറച്ച് ദിവസം പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 5 to 6 days ആ പീരിയഡ്സ് നിന്ന്. അപ്പൊ ഇതൊരു PCOD ലക്ഷണമാണോ? പീരീഡ്സ് ഇറഗുലാരിറ്റി PCOD വൺ ഓഫ് ദ സിംറ്റംസ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ പീരീഡ്സിന്റെ ഇറഗുലാരിറ്റിയും PCOD കൊണ്ടാവണം എന്നില്ല. അതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ്, നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഈ സ്ഥലം മാറുക അങ്ങനത്തെ കാര്യം, ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിൽ മാറിയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ഒരു റുട്ടീനും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറുക, നമ്മുടെ ഡയറ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് മാറിയാൽ, ഉറക്കം, സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ മാറിയാലൊക്കെ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ എക്സാം പ്രഷറൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പ്രഷറുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു പീരീഡ്സ് ഇറഗുലാരിറ്റി വരാം.
അപ്പൊ പീരിയഡ്സ് ഇറഗുലാരിറ്റി വന്നത് കൊണ്ട് PCOD ആവണമെന്നില്ല. PCODയുടെ വൺ ഓഫ് ദ ലക്ഷണമാണ് പീരിയഡ്സ് ഇറഗുലാരിറ്റി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൺസ് പീരിയഡ്സ് കുറെ നാളോട് ആവാതിരുന്നിട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുറെ ദിവസം ഇത് നിൽക്കുക, സ്പോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബ്രൗൺ ഡിസ്ചാർജുകൾ പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ സ്പോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. ചില ലേഡീസ് കൊണ്ട് പറയും നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല, എന്നാൽ സ്പോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് താനും, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഹോർമോൺ ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. PCOD ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കലി നമുക്ക്, അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ, കൺസൾട്ടേഷൻ സമയത്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ ലക്ഷണങ്ങൾ, പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുക. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ലീൻ PCOD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വകഭേദമുണ്ട്. ആ ലീൻ PCODയിൽ നമുക്ക് വണ്ണം വെക്കണം നിർബന്ധമില്ല, ലീൻ ആയിട്ടിരുന്നവർക്കും PCOD വരാം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കറുപ്പ് കൂടുക, കഴുത്തിലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ മൂക്കുകുരു കൂടുക, നമുക്ക് മീശ അല്ലെങ്കിൽ താടിയൊക്കെ കൂടുതൽ വരാം, ഹെയർ ലോസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരിക, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡയബറ്റീസ് ആവണമല്ല, പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലും ഇത് PCOD ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് അറിയാം ഇത് സിസ്റ്റിന്റെ ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിനിക്കലി നമുക്ക് സംശയം ഉള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വിടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും സിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ പീരിയഡ്സ് ഇറഗുലാരിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം PCOD ആണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് മെഡിസിൻസിൽ മാറുന്ന കേട്ടോ. അപ്പൊ പീരിയഡ്സ് ഇറഗുലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മെഡിസിൻസിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, പ്രൊവൈഡഡ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നല്ലതാണ്. എക്സസൈസ് ഉണ്ട്, ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒത്തിരി കഴിക്കുന്നില്ല, നല്ല ഫൈബർ റിച്ച് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ്. മാം, അപ്പോൾ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമിൽ വെയിറ്റ് റേഞ്ച് വന്ന ഒരു 44 ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മാർച്ചിലൊക്കെ വെയിറ്റ് നോക്കിയപ്പോ അറൌണ്ട് 50 എത്തി. അപ്പൊ ഇത് PCODയുടെ ഒന്നും അല്ലായിരിക്കുമല്ലോ? അല്ല, വെയിറ്റ് ഗെയിനും ഈ പറയുന്ന മെൻസ്ട്രൽ വെറൈറ്റി നമ്മളെടുത്ത് ഒരു 3 ലെഗ് സ്റ്റൂൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അതായത് 2-3 ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസിനെ ഫേവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, ആ ഒരു ഡിസീസിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൺഫർമേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹോർമോണൽ ടെസ്റ്റുകളും ഈ സ്കാനിങ്ങുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹോർമോൺ PCOD പ്രൊഫൈൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് ലാബുകളിൽ. അപ്പൊ PCOD പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു PCOD റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കൃത്യമായിട്ട് അവർ അനലൈസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ സ്കാനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാവും, സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതിലെ ഇമേജസ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും, അത് സിസ്റ്റിന്റെ സൈസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് റിപ്പോർട്ട്സിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയാ മോളുടെ ഏജ് എത്രയാ? ഒരു 19 ഒക്കെ ആയി. എനിക്കാകുമ്പോൾ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. എത്രയും നേരത്തെ സ്റ്റേജിൽ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, ഫീഡ്ബാക്ക് ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ. ഞാൻ ഇച്ചിരി സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്, അപ്പൊ കുട്ടികൾ സംശയമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാണ്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ, ഞാനൊരു റിട്ടയർഡ് ലെക്ചറാണ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പീരിയഡ്സ് ഒക്കെ നീട്ടി വെക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? പിന്നീട് ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് പീരീഡ്സ് ആവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇപ്പൊ ഈസ്ട്രോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിന്റെയും പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിന്റെയും ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പീരീഡ്സ് ആവുന്നതും പീരീഡ്സ് ആവാണ്ടിരിക്കുന്നതും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പീരീഡ്സ് നീട്ടി വെക്കാനായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജസ്ട്രോൺ അല്ല ടാബ്ലറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് നീട്ടി വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ നോർമലി അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയിലെ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഹോർമോണൽ മെഡിസിൻസ് കൊണ്ടാണ് അത് നീട്ടി വെപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിളിനെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിളുകളിലെ റെഗുലാരിറ്റിനെ അത് ബാധിക്കും. അല്ലാതെ വേറൊരു പെത്തോളജി, ഒരു ഹൈ ഇതായിട്ടുള്ള പെത്തോളജി ഒന്നും അല്ല, പക്ഷെ ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റെഗുലർ സൈക്കിൾസിനെ പിന്നീട് അത് ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഇതൊരു ബ്രെയിൻ യൂട്രസ് ഒരു കോർഡിനേഷൻ ആണല്ലോ, നമുക്ക് ആ ഒരു ഹോർമോണൽ ബാലൻസോട് കൃത്യമായ ഒരു ഇത്ര തിയറട്ടിക്കലി 28 ദിവസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് അത്ര എല്ലാ ലേഡീസിനും 28 ഡേയ്സ് സൈക്കിളിൽ അങ്ങനെ വരില്ല, വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ ചിലർക്ക് 30 ഡേയ്സ് പാറ്റേണിലായിരിക്കും വരണത്, ചിലർക്ക് 28 അല്ലെങ്കിൽ 27 ഡേയ്സ് പാറ്റേണിലായിരിക്കും വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ എന്ത് പാറ്റേൺ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോണൽ മെഡിക്കേഷൻസ് എടുത്തിട്ട്, പിൽസ് എടുത്തിട്ട് നീട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മളത് ആ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ദിവസം പീരീഡ്സ് ആവുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്നാണോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണത് ആ ദിവസം ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ പീരീഡ്സ് ആവുക ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു നാച്ചുറൽ പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, യൂട്രൈൻ ബ്ലീഡിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുക. അപ്പൊ ആ യൂട്രൈൻ ബ്ലീഡിങ് ചിലപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിള് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ സൈക്കിളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് വീണ്ടും ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
ഇപ്പൊ PCOD അങ്ങനെ പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായി പറയും അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറയും. കാരണം നമ്മളിത് ഓവുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കി പീരീഡ്സ് ഒക്കെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെഡിസിൻസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ആ നാച്ചുറൽ സൈക്കിളിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹോർമോൺ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഉള്ള പിൽസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും. അപ്പൊ PCOD അങ്ങനത്തെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ കഴിവതും അത് ഒഴിവാക്കണം നല്ലത്. ലോങ് ടൈം ഇതുണ്ടാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറയാനില്ല. ഈ പറയുന്ന സൈക്കിൾ റിലാരിറ്റീനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും. പിന്നെ ചില കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല, ഇത് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. അതൊക്കെ റെയറാണ്. കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതാണ്, ഈ ഒരു സൈക്കിളിനെ ബാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന PCOD ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും, അവരുടെ ഒരു ഔട്ട്കം. കുട്ടികൾ ഇതൊരു റുട്ടീൻ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അത് ഒരു രസം പോലെ ശരിക്കും അവയർനെസ് വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതങ്ങനെ അത്ര നല്ലതല്ല അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹോർമോൺ ടാബ് തന്നെയാണ്, ഓരോ ഹോർമോൺ സപ്ലിമെന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാല്, ഞാനൊക്കെ സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരാളെയെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട്. കുട്ടികള് ഡയറ്റ് ഒന്നും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കൂല, ഇവർക്ക് പീരീഡ്സ് ആകുമ്പോൾ അവർ തലകറിഞ്ഞു വീഴും. അങ്ങനെ തലകറിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കളമശ്ശേരിയിലാണ്. അപ്പൊ കളമശ്ശേരി പോളി അതിന്റെ അടുത്താണ് മറ്റേ ഹെൽത്ത് കെയർ സെന്റർ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആഴ്ചയിൽ 1-2 പേരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. അത്രയ്ക്ക് അവർ ശ്രദ്ധിക്കൂല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോരുക എന്നുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു അവയർനെസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം. അതെ അതെ, കൃത്യമായിട്ടും. അതിപ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് മാഡം ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ് തന്നെ തെറ്റാണ്, കോമൺ അല്ല അത്. അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ചിലപ്പോൾ മാഡം ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും. ശരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് കുട്ടികളത് ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല, അവരോട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവയർനെസ് ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കാം. അതെ അതെ അതെ, അത് അവയർനെസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് സെഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന, അപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈവൻ പാരന്റ്സിനോടും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്തി യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അപ്പൊ യൂട്രസിന്റെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെറിയ കുട്ടികളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. താങ്ക് യു. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. നോർമലി കേൾക്കാറുള്ള പോലെ ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നില്ല, ഭയങ്കര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പം റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു മാം. മാമിന്റെ ക്ലിനിക്ക് എവിടെയാണ്? കൊച്ചിയില് കലൂര് ആസാദ് റോഡ്. നിങ്ങൾ RXL ക്യാപിറ്റൽ R ക്യാപിറ്റൽ X ക്യാപിറ്റൽ L RXL ഹോമിയോപ്പതി സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. കലൂര് ആസാദ് റോഡാണ് കേട്ടോ. അതാണോ ധന്യ? ഡോക്ടർ ധന്യാസ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തൃപ്പൂണിത്തുറ ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ RXL ഹോമിയോപ്പതി ഉണ്ട്. കലൂര് ആസാദ് റോഡ് കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കും. താങ്ക് യു മാം. Thank you everyone for being part of this today's session. Awareness begin with open conversations, and today's program helped us learn, understand, and reflect on an important topic that affects many lives. A sincere thank you once again to our speaker for sharing valuable insights with us, and to all participants for your presence and participation. Let us continue to spread awareness, confidence, and positivity to our families and communities. Thank you. May I now invite JFM Raji Suraj to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. On behalf of GCA Tripura, I extend our heartfelt gratitude to JFM Dr. Dhanya EP for conducting such a valuable and insightful session today. Ma'am, thank you for addressing such an important topic with such clarity, warmth, and professionalism. Your experience and dedication towards adolescent and women's health awareness truly inspired all of us. We also sincerely thank JC Sitesh Sashidharan, President, for his leadership and support, JC Anjali Hari, Secretary, JC Srijit Chandran, Treasurer, JC Anjana KU, Lady JC Chairperson, for coordinating this meaningful initiative under Three Her Voice. And special thanks to every participant who joined us today and made this session meaningful through your presence and participation. Let us continue to spread awareness, encourage confidence, and build healthier society together. Thank you all. Confidence begins with awareness, and awareness begins with conversation. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Good night. Thank you. Thank you so much.